Hello student, today we shall learn the summary of one of the famous essay of A.G. Gardiner, that is on saying please, that is for your study also. Now we shall listen it carefully, okay? Here in this essay on saying please, the writer A.G. Gardiner tells us two different incidents. One is about a liftman's bad manners and another is about bus conductor's good manners. One day, a liftman throws a passenger out of the lift. The reason is that the passenger entered the lift and just said top and not top please. Here the liftman no doubt wanted a good manners from him, expected a good manner from him. But here that passenger didn't listen him, so the liftman in his anger felt insulted and threw the man out of a lift. And here Gardiner take the reference of this incident and says here only that the liftman was punished according to the law because discourtesy is not a legal offense. Offense म्हणजे गुन्हा. A crime or a crime. क्राईम नाही आहे डिस्कर्टसी. असभ्यपणा हा काही क्राईम होत नाही. बट फिजिकल असॉल्ट इज. सो फ्रॉम द साइड ऑफ ए liftman became a criminal here because he no doubt had attacked physically to the passengers, and although the passenger mentally hurt the liftman, but by the law it is not considered because manners are not considered as an offense in a law. There is not any kinds of written law for this. Here the writer gives us an example of a burglar. Suppose a burglar, a thief, came to your house and you assault him only because he came into your house. And it is then a great offense if someone came into your house in order to attack us. But in case the thief would assault you and to save yourself from the attack, if you attack back the thief, the law will not punish you. Okay? In case, because what happens if burglar came into your house and he attacked you, so to save yourself, you can no doubt re-attack on him, assault on him, because the law is no doubt permit here a reasonable violence. Law never punishes for peoples on bad manners. जर आपण एखाद्यावर फिजिकल असॉल्ट केला आपल्याला वाचविण्यासाठी तर कदाचित वी कॅन ॲक्टिवेट देअर, आपल्याला निर्दोष सोडलं जातं कायद्यासमोर. पण अशा गोष्टीसाठी की यू आर बिहेविंग समवन विथ बॅड मॅनर्स, देर इज नो एनी काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट इन द लॉ दॅट यू विल गेट एनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट देअर. सो हिअर रायटर सेज दॅट द लॉ नेव्हर पनिशेस फॉर पीपल्स because of a bad manners, or whether about a bad dressing, or because of using a bad language, or anything that is a very personal or a private, because it is allowed according to the law. Law cannot guard our misconduct or misbehavior or our good manners. We should not show any anger or any kinds of misbehavior for this kind of misconduct or misbehavior, because this only bring a infection in social and personal relationships. We should neglect the ill-mannered in this condition. So if someone becomes dispolite to you, or that we should not get affected because of someone's ill-mannered, because of that what happens, we will also become a ill-tempered one. We also behave in a very ill-mannered way. आपणही त्याचा आपल्या मनावर परिणाम होताना आपणही इतरांशी तसंच वाईट वागतो. वी रिटॅलिएट द सेम. आपण तसंच वागत असतो. अँड सो इट गोज ऑन पासिंग फ्रॉम समवन टू अदर्स.
someone who is inferior to us or inferior in our positions, no doubt we carry such a ill temper or such a infection, bad manners, we pass it on someone. So the same things happen in the case of liftman also. In this case, the liftman, we have no doubt full sympathy for him, because as a human being, everyone has a self-esteem. If the liftman would have thrown the man out of lift, he would have carried it home and would scold his wife. And bad manners, here Gardiner says that bad manners are no doubt, or a bad tempered, are always an infectious one. बॅड मॅनर्स, बॅड टेम्पर्ड, वाईट सवयी, वाईट स्वभाव हे नेहमी साथीच्या रोगासारखे पसरतच असतात, एकाकडून दुसऱ्याकडे. लिटमॅनने कदाचित जर त्या माणसाला रागाने फेकून दिलं नसतं कदाचित बाहेर, तर कदाचित त्याने तो तसाच कॅरी केला असता मनामध्ये, त्याचा तो साचला असता. अँड ही वूड नो डाऊट गो होम अँड ट्रीट हिज ओन वाईफ इन द सेम वे. सो हिअर टू रिटेन द सेम thing further, writer here, A.G. Gardner here told the incident of a Captain Absolute. Now how he know Captain Absolute, how he no doubt became angry with his clerk, and how the then clerk angry with the page boy or a peon. This way no doubt what happens here, the bad temper is no doubt always passed to someone from superior or lead to the this bad temper we pass to the inferior person. म्हणजे एकाकडून सपोज बॉस असेल का ऑफिसमधला, तर बॉस नो डाऊट विल बिकम अँग्री विथ हिज क्लर्क, द क्लर्क विल बी अँग्री विथ हिज प्यून, और प्यून विल बी अँग्री विथ समवन, अ पेज बॉय. दिस वे व्हॉट हॅपन, दिस बॅड टेम्पर्ड ऑलवेज पास टू सुपेरियर टू द इन्फेरियर वन. अँड फॉर दिस द लॉ कॅनॉट बी द गार्डियन ऑफ आवर मॅनर्स, ऑफ आवर good behavior. Here the law, legal action never protect us from our these bad manners. Law doesn't do anything. याच्यासाठी कुठलाही कायदा नाही की तुम्ही वागावं कसं, बोलावं कसं, तुमचे हावभाव कसे असावेत, whether you shout or no doubt have a bad manners. For that there is no any kind of escort, any kind of protection from the law. कायद्यापासून आपल्याला या गोष्टीला कुठलंही कायद्याने संरक्षण देण्यात आलेलं नाही आहे. सो मग द वाईज वे इज दॅट वी शुड ऑलवेज फॉलो द गुड मॅनर्स. मग तात्पर्य काय, तर यासाठी म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, सगळ्यात सामंजस्य आणि शहाणपणाचा मार्ग म्हणजे आपण गुड मॅनर फॉलो करायला हवेत. हिअर we see another example of a polite conductor. Writer here further gives the one more example. The liftman's example shows the bad manners, and here the bus conductor's example shows us the good manners, how the good manner beget a good manner. लिटमॅनचा एक्झाम्पल आपल्याला असं सांगतं की बॅड मॅनर इन्फेक्ट्स अ बॅड मॅनर. बॅड मॅनरने बॅड मॅनरच निर्माण होत असतात, ते स्प्रेड होत असतात, पुढे सभोवताली पसरत असतात. तर गुड मॅनर्स हे पुढे पुढे पसरत असतात, जात असतात, पास होत असतात. हिअर वी सी द अनदर एक्झाम्पल नाव ऑफ अ पोलाइट कंडक्टर, अ बस कंडक्टर. ही इज दॅट ही ऑलवेज लुक्स एव्हरी पॅसेंजर. जनरली वी एक्सपिरियन्स when we travel by bus, that this bus conductor are always take every passenger as his natural enemies. They do not, no doubt, they always behave in a very improper, inappropriate way to the passengers. जनरली बसमधल्या प्रवाशांशी कंडक्टर लोक सौहार्दाने वागताना आपल्याला दिसत नाहीत. दे नेव्हर शो द गुड मॅनर देअर. बट the bus conductor, which the writer here provides as an example, has an exceptional good quality. He has a very good manners, and there is a kindliness and natural courteousness we see in this conductor. And here
Gardiner traces that as bad manners are infectious, in the same way, good manners also are infectious one. जसे बॅड मॅनर्स हे एकाकडून दुसरीकडे जातात, तसेच गुड मॅनर्स देखील एकाकडून दुसरीकडे कॅरी होत असतात, जात असतात, रुजवले जातात. अँड इट कॅन मेक यू हॅपी इफ यू फॉलो द गुड मॅनर्स that make always the human being makes us happy. And a good manners no doubt works like a oil, a fuel to run our life smoothly and in a very happy way. And you can share that happiness around you also. Wherever you go, you should carry the happiness and good manners. This the writer traces throughout the essay. What happened here? The writer provides us an example of a bus conductor. One day what happened, writer got into the bus, but when he boarded the bus, he came to know that he had no money with him. He came into the bus without any money, means that he forgot his pocket or a purse at home. And then he met a conductor and requested him to get down as he had no money. And when the conductor, he listened, what he did, the conductor said, okay, but only of this reason it is not better to go down. The conductor said, किंवा तुमच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून तुम्हाला खाली उतरून देणं योग्य नाही. In that way what happens, you may miss the engagement, you may not become late to the office, or you may miss your train for your further journey. Instead, the bus conductor tell the writer, where you want to go. I will no doubt pay money for the ticket. And here the conductor became ready to pay for him for the ticket. Then the gardener asked, but when shall I pay you? Then the conductor said, no problem. Next time you can pay me back. कधी जर पुन्हा आपण बसमध्ये पुन्हा भेटलो तर त्यावेळी तुम्ही मला पैसे द्या. सो इट्स नॉट अ ग्रेट मॅटर. अँड ही फेल्ट व्हेरी गुड. द रायटर टू फेल्ट व्हेरी गुड बिकॉज कंडक्टर ट्रीटेड हिम व्हेरी काइंडली अँड डिडंट इन्सल्ट हिम. Moreover, not only he behaved in a very good way, but also helped him to get a ticket without money. And what happened? After that, after some days, when the writer was again traveling by bus, and while traveling there was a crowd and someone tramped on his feet very badly, and he felt so angry. The writer A.G. Gardiner felt so angry because someone tramped on his feet. कोणीतरी त्याच्या पायावर पाय दिला, जोरात तुडवला त्याचा पाय, आणि आधीच रायटरचा पाय दुखावलेला असल्यामुळं he felt angry and he lose his temper and he wanted to shout. And as soon as he wanted to shout, he noticed the person who had tramped his feet. त्याने ज्याने पाय तोडला त्याच्याकडे त्याने रागाने पाहिलं. And what happened? To his surprise, he saw the same good-mannered, gentle conductor who no doubt helped him some days before. ज्याने कधीतरी त्याला बसमध्ये पैसे नसताना तिकीट काढण्याची मदत केली होती, त्याला खाली उतरून न देता, त्याच कंडक्टरचा पुन्हा पाय A.G. गार्डिनरच्या पायावर पडल्यामुळे दुखावला गेला होतं. आणि A.G. गार्डिनरला फार त्याचा त्रास झालेला असतो. तो काहीतरी म्हणणार तितक्यातच त्याने तो जेंटल चेहरा कंडक्टरचा बघितला. अँड बिफोर ही कुड से एनिथिंग द कंडक्टर ॲपोलोजाइज अँड सेड सॉरी. आणि काहीतरी म्हणणार, त्याला काही म्हणायच्या अगोदरच A.G. गार्डिनर काही म्हणण्या अगोदरच काय केलं, कंडक्टरने क्षमा मागितली. ही सेड एक्सक्यूज मी, सॉरी. अँड द वे ही सेड वॉज सो कर्टियस, सो पोलाइट दॅट A.G. गार्डिनर टोल्ड हिम दॅट नो आय डिडंट गेट हर्ट, दो ही गॉट हर्ट व्हेरी बॅडली. आणि त्याने इतकं सुंदर सभ्यपणे त्याला त्याची क्षमा मागितली की A.G. गार्डिनर म्हणे, अहो काही नाही हो, वाईट वाटून घेऊ नका, मला काही फारसं लागलेलं नाही आहे. अर्थात त्याचा पाय खूप दुखावला गेला होता, बट ओनली बिकॉज ऑफ द गुड मॅनर ऑफ कंडक्टर ही डिडंट से एनिथिंग, ही डिडंट से अ वर्ड, ओ लेट इट इज ओके, नथिंग हॅपन टू मी.
माय फीट डिडंट गेट हर्ट. मला काय फारशी इजा झाली नाही. कारण का, तर तो अतिशय पोलाइटली कंडक्टर गार्डनरबरोबर बोललेला असतो. हिअर इट शोज दॅट द गुड मॅनर, बिकॉज ऑफ द गुड मॅनर एव्हरीथिंग बिकम्स अ गुड वन, द रिझल्ट बिकम्स अ व्हेरी पॉझिटिव्ह वन. ॲज हिअर A.G. Gardiner here stress that if someone behave with us in a very proper way, in a good way, no doubt we also behave with those person in a good way. But if someone behave with us in a very bad way, then no doubt we also behave with those person in a very bad way. And in this way, the bad things are always spread everywhere. So it is a better, here writer says that it is better to neglect the bad manners of the people and without getting affected by the bad manner we should always neglect it. आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं अधिक चांगलं असतं. त्यातनं काहीतरी आपल्याला चांगलं घेता आलं तर घ्यायचं, आणि बॅड मॅनर्स असेल कुणाचं की दॅट इरिटेटर्स, आपल्याला त्रास जरी होत असला तर इट इज बेटर टू नेग्लेक्ट इट. दिस हिअर द रायटर टू एक्सप्लेन दिस मोर, रायटर गिव्ह हिअर द एक्झाम्पल ऑफ ए जॉन कीट. जॉन कीट्स इज अ पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, अ फिलॉसॉफर. खूप सुंदर कविता जॉन कीट्सच्या आहेत. त्यांचं उदाहरण जॉन कीट्सचं इथे आपल्याला A.G. गार्डनर देतात. जॉन कीट्स वन्स सेड, नथिंग क्लीन माय लाईफ, नथिंग क्लीन्स माय लाईफ दॅन अ फाईन डे. चांगल्या दिवसासारखं माझ्या जीवनामध्ये दुसरं काहीही चांगलं नाही आहे. बिकॉज व्हॉट हिअर स्टुडंट, फाईन डेज, अ गुड डे मेक्स यू फील सो गुड. अँड ऑल्सो हिअर द रायटर अगेन मेन्शन वन ऑफ द William Wordsworth's example. He again provides us one more example as a John Keats. John Keats सारखंच आणखी एक उदाहरण विल्यम वर्ड्सवर्थ, की हू इज द व्हेरी ग्रेटेस्ट पोएट, त्यांचं उदाहरण आपण इथं दिलं आहे. की वन्स ही सेज, विल्यम वर्ड्सवर्थ से दॅट ही गॅदर्स अ सर्टेन विजडम फ्रॉम पुअर लीच गॅदरर. लीच इज ॲन इन्सेक्ट हू सक्स द ब्लड. जसं ढेकण एखादा आपलं रक्त शोषत असतो, त्याप्रमाणे हा लीच गॅदररही तसाच असतो. पण इथं विल्यम वर्ड्सवर्थ की लीच गॅदररकडूनही काही चांगल्या गोष्टी घेतो. याचा अर्थ काय, वाईटातूनही काहीतरी आपल्याला चांगलं घेता आलं पाहिजे. इट मीन्स इवन फ्रॉम अ व्हेरी ऑर्डिनरी पर्सन, अ बॅड मॅनर पर्सन ऑल्सो कॅन टीच अस समथिंग, कॅन गिव्ह अस अ लेसन इन आवर लाईफ. इट मीन्स दॅट इवन फ्रॉम ऑर्डिनरी पर्सन, फ्रॉम ए कॉमन पर्सन ऑल्सो वी कॅन लर्न so many good things which can help us to live our life in a very good way. And here the writer gives us the example of Azun to carry this same thing, that good manners are better than the bad manners. He gives one more example and concludes this essay. He here quotes the G.K. Chesterton, one of the essayist and great writer and philosopher. G.K. Chesterton यांचं उदाहरण इथे आपल्याला पुन्हा A.G. गार्डनर देतात. व्हॉट हॅपन, इट्स अन व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल दॅट यू विल नो डाऊट लाईक इट. सो हिअर G.K. Chesterton when one day was walking on the road when there was not a pavement म्हणजे पायवाट, pavement in London म्हणजे रस्त्याच्या दुतर्फा जाण्यासाठी, माणसांना जाण्यासाठी, पायी जाणाऱ्यांसाठी कुठलेही रस्ता नव्हता, एकच मेन रोड होता दॅट टाईम. अशा वेळी when G.K. Chesterton was walking on the road in where there was no pavement in London that time, there were many patches on the road. खूप खड्डे होते रोडला. and what happened, he came across the person who was also coming from the opposite side. एक समोरून येणारा व्यक्ती त्यांना भेटते. and what that man said, who was coming from the opposite side of the road, and that the man said that I will not give away to a scoundrel. म्हणजे बदमाश माणसाला, पाजी माणसाला कधीच वाट देत नाही, जायला जागा देत नसतो, असं तो उद्दामपणे G.K. चेस्टर्टनला बोलला. इमिजिएटली
Chesterton here said that, but I will always give. But I will always give. चेस्टरटनने पटकन म्हटलं की ओके, मी स्काउंड्रलला नेहमीच जायला वाट देतो. अँड ही मूव्ड अवे. चेस्टरटन बाजूला झाले आणि त्या माणसाला जाऊ दिलं. तो माणूस म्हटला की बदमाशांना जाऊ देत नाही, जागा देत नाही. आणि मग चेस्टरटन म्हणाले की पण मी नेहमी देतो. आणि अशा प्रकारे चेस्टरटनने इन अ व्हेरी मॉडेस्ट वे, शोविंग अ कर्टसी, नो डाऊट रिटॅलिएट दॅट पर्सन. इन दिस वे चेस्टरटन हिअर शोड हिज कर्टसी वेअर द मॅन कुडंट आन्सर, की ज्यामुळे त्या माणूसच निरुत्तर झाला अँड लेफ्ट दॅट रोड. अँड दॅट मेड हिम अवेअर दॅट आय एम नॉट अ स्काउंड्रल. म्हणजे याचा अर्थ चेस्टरटनने त्या माणसाला दाखवून दिलं की मी स्काउंड्रल नाही आहे, तर मला तसं म्हणणारं स्काउंड्रल आहे. बट यू आर विथ द सेल्फ ॲक्शन. तुम्ही स्वतःच तसं आहे. अँड सो इन द सेम वे ए.जी. गार्डनर हिअर सेज दॅट इफ द लिफ्टमॅन. आणि म्हणून ए.जी. गार्डनर असं म्हणतात, जर लिफ्टमॅन चेस्टरटनसारखं वागलं असते कदाचित, तर त्याच्यावर असा फाईन भरण्याची वेळ आली नसती. हिअर ए.जी. गार्डनर सेज दॅट इफ द लिफ्टमॅन, instead of getting offended with the passenger who entered the lift, if he had treated him more politely than itself, he could have been paid equally back to him. जर त्या दिवशी लिफ्टमॅनने त्याच्या बॅड मॅनर्सकडं त्या पॅसेंजरच्या दुर्लक्ष केलं असतं, तर त्याला कदाचित फाईन भरायची वेळ आली नसती. तो जर पोलाईट नाही आहे, तो जर इम्पोलाईट आहे, पण लिफ्टमॅन जर त्याला पोलाईटली वागला असतं तर ही हॅड नॉट पे. कारण फिजिकल ॲसॉल्ट, इथं दोन गोष्टी लक्षात येतात आपल्याला, की लिफ्टमॅनने त्याच्यावर फिजिकल ॲसॉल्ट केला, याची कायद्याने दखल घेतली, की शारीरिक हल्ला केला होता म्हणून तो गुन्हा ठरतो. पण त्या पॅसेंजरने लिफ्टमॅनवर जो एक मानसिक हल्ला केला होता, त्याचा स्वाभिमान दुखावला होता, त्यावर मात्र कायदा काहीही बोलत नाही आहे. म्हणून सगळ्यात शहाणपणाची गोष्ट असे की आपण गुड मॅनर्सच फॉलो करावेत. एखादा बॅड मॅनर जरी फॉलो करत असला तरी वी शूड बिहेव, वी शूड नॉट लूज आवर कर्टसी. आपण आपली सभ्यता सोडू नये. अँड सो, कारण का व्हायलंट ॲक्शन नो डाऊट कॅन बी आन्सर्ड इन अ इनव्हायलंट वे. हिंसेला आपण अहिंसेने उत्तर देऊ शकतो. वी कॅन गिव्ह द आन्सर इन अ व्हेरी जेंटल वे, ज्याला आपण तुम्ही म्हणता की गांधीगिरी करणं, म्हणजे सॉफ्ट वागणं, विनयशीलतेने वागणं, विनम्रतेने वागलं की नो डाऊट इट लीड्स आवर लाईफ इन अ व्हेरी स्मूथ वे. वी कॅन लीड आवर लाईफ इन अ स्मूथ जेंटल वे, इन अ हॅपी वे. इट वूड मेड अदर पर्सन फील व्हेरी बॅड फॉर हिज लो बिहेवियर अँड ही वूड नो डाऊट लिव्ह इट. जर आपण चांगलं वागलं कदाचित तर द बॅड पर्सन मे लिव्ह हिज बॅड कंडक्ट. तो कदाचित त्याचं गैरवर्तन सोडून देऊ शकतो भविष्यामध्ये. सो हाऊ वी कॅन रिअली गिव्ह बॅक टू द बॅड मॅनर्ड पर्सन विथ ट्रीटिंग देम विथ मोर पोलाईट वे. द ए.जी. गार्डनर हिअर ट्रेस द सेम, एक्सेप्ट द सेम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, दॅट वी शूड बिहेव always courteously even with a bad mannered person also. So there is no need of law for that. That all the good manners should come within us. If we lose our temper, we are no doubt going to spread bad tempered all around us. Bad temper always begets bad temper. वाईटातून वाईटच निर्माण होत असतं. अँड गुड टेम्पर्ड बिगेट्स अ गुड टेम्पर. चांगल्यातून चांगलं निर्माण होत असतं. अँड देअरफॉर वी शूड, इट इज आवर चॉईस दॅट वी शूड ऑलवेज फॉलो द गुड वन. अँड इफ वी फॉलो द बॅड टेम्पर दॅट विल स्पॉईल आवर डे. नॉट ओनली स्पॉईल आवर डे, इट स्पॉईल द पीपल हू आर अराउंड अस. आपल्या अवतीभोवतीच्या लोकांवरही आपण त्याचा परिणाम होत असतो, आपल्या कामावर होत असतो, आपल्या नजीकच्या व्यक्तींवरही त्याचा परिणाम होतो. सो वी शूड नो डाऊट निग्लेक्ट द निगेटिव्हिटी ऑफ अदर पीपल्स. हाऊ डू दे बिहेव विथ अस. ही निगेटिव्हिटी जी आहे, नकारात्मक भावनेने जर कोणी आपल्याशी वागत असेल तर इट इज बेटर टू निग्लेक्ट इट. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणं आणि आपण वी शूड ऑलवेज बिहेव इन अ
courteous way. आपण सभ्यतेने वागलं पाहिजे. And good mannered well in that way can spread the same around us. So choice is ours. I hope that this summary helps you to understand this essay better. Now listen it carefully and subscribe the channel also. Thank you of you. That will help you to read the whole essay easily. Thank you of you. Okay.